ഏവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി ഞാൻ ഷിബുമൻ, ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ചെങ്ങന്നൂർ. ഈ PPT തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജേഷ് CS, ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗവൺമെൻറ് ITI SCDD. Four more of them to weld up. Have to be done by the end of the week too, if we're going to keep to schedule. Pretty thick, these pressure vessels. We can do it though. A few years ago it would have been impossible. Electroslag welding's made a huge difference to us. Anyway, those figures will show you what I mean. I'll do a more detailed breakdown for you as soon as the job's finished. There's one. Well, briefly, electroslag is an automatic vertical welding system for the butt joining of thick plates quickly, economically, and very efficiently. This particular machine, for example, will weld plates up to 18 inches thick. Although this system is a direct development from established submerged arc processes, the arc in this case is extinguished 30 seconds or so after the start of the weld. From there on, the current between electrode and weld metal is transmitted through the slag, which becomes conductive. But what are the mechanics of the electroslag system? The electrode wire is mechanically fed through a nozzle at a speed relative to a predetermined burn-off rate. The complete welding unit is mounted on a vertical column and electrically hoisted by chain and sprocket. To contain the slag bath and weld pool within the welding gap, two water-cooled copper dams are fitted each side of the plates and aligned to travel true throughout the weld. Clamped in position, the dams will follow the electrode up the gap as the work progresses, leaving below them the completed weld. The rate of vertical lift is initially preset and is controlled throughout the weld by a signal from a differential thermocouple within the copper dams. The thermocouple senses the hottest point of the molten bath, and hence the rate at which the weld pool is rising. The differential signals are amplified and fed to a pair of relays, which speed up or slow down the lifting motor accordingly. Electroslag vertical welding answers the fabrication industry's need for an economic and fully automatic method of joining thick plate in large sections. British Oxygen Equipment has proved the value of the system over a wide range of applications in Britain and overseas. On a tank farm in Italy, vertical seams in storage tanks are automatically welded by this special purpose machine, one of three mounted on a strake to traverse from seam to seam. Half to 1.5 inch plates are joined at the rate of 1 hour per 8-foot run, giving many more seams per day than a team of manual welders could accomplish. A square, flame-cut edge is all that's necessary. Only about 15 minutes are needed for setting up, and no preheating is required. And a bit of attention at the start while the pool's being established, and from there on the whole operation practically looks after itself. Precautions we used to take against distortion and shrinkage, like turning the work over and over, aren't needed anymore. All we have to do is set up the plates with a predetermined distortion allowance, and the final dimension will be accurate. It's a good weld, too. Nicely even, with no cracks and no porosity. And slag inclusions no longer worry us. Versatility and economy in vertical welding are the great attractions of electroslag welding from my point of view.
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഓക്സിജൻ തയ്യാറാക്കിയ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കരണമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. 1940കളിൽ USSR പാറ്റേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നവീകരിച്ച സമ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തിക്നെസ് കൂടിയ ജോയിൻറ്റുകൾ ഒറ്റ പാസിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു അഡ്വാൻസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത്. ഇലക്ട്രിക് ആർക്കിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻ്റെയും തത്വങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 പവർ സോഴ്സ് അടങ്ങിയ ആധുനിക മെഷീൻ ഇവിടെ കാണാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, മേന്മകൾ, പരിമിതികൾ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്. ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫീഡാകുന്നത് കാണാം, ഗൈഡ് ട്യൂബ് കാണാം, അതിന് താഴ്ഭാഗത്തായി മോൾട്ടൺ സ്ലാഗും വെൽഡ് പൂളും ദൃശ്യമാണ്. സോളിഡ് ആകുന്ന വെൽഡ് താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 വെൽഡ് പീസുകളെ തമ്മിലാണ് ഇത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പവർ സപ്ലൈ ദൃശ്യമാണ്. ഇതാണ് ചുരുക്കരൂപത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ്. ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് is an arc welding process in which the heat is generated by an electric current passing between the continuously fed consumable electrode and the workpiece through a molten slag covering the weld surface. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റലാണ്, അതിലേക്ക് വെൽഡിലേക്ക് ആഡായി ചേരുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ അത് കണ്ടക്റ്റീവ് സ്ലാഗായി മാറുന്നു, ചാലകമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്, ചാലകശേഷിയുള്ള കണ്ടക്റ്റീവ് സ്ലാഗ്. ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഒരു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയയാണ്. അതിൽ ഉപരിതലത്തിൽ ആർക്കിനാൽ ഉരുകിയ സ്ലാഗ് കവചത്തിൽ തുടർച്ചയായി വന്ന് പതിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനും പണിത്തരത്തിനുമിടയിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം വഴി താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഫ്യൂഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നു. ദ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്. പൂർണ്ണമായും യന്ത്രവൽക്കരിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. ദ പ്ലേറ്റ്സ് ടു ബി ജോയിൻഡ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ. കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനുള്ള പണിത്തരങ്ങൾ ലംബമായാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ആക്സിസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ജോയിന്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ. വെൽഡ് ജോയിന്റിന്റെ ആക്സിസ്, അതിൻ്റെ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള നേർരേഖയിലുള്ള ഭാഗം, ആക്സിസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ജോയിന്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ. ദ വെൽഡിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ പാസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ജോയിന്റ്. ജോയിന്റിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒറ്റ പാസിലാണ് വെൽഡിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ജോയിന്റ് വെർട്ടിക്കലിൽ തന്നെ ആകേണ്ടുന്ന ആവശ്യകത. Even though the welding progresses vertically up the joint, the position of the welding is considered flat due to the location of electrode with respect to the puddle. എന്നിരുന്നാലും ലംബമായി മുകളിലേക്കാണ് വെൽഡിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും വെൽഡ് പടിലിൻ്റെയും സ്ഥാനം വെച്ച് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനായാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്ഥിരമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്, ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് നിമിയിലായാലും ഉത്തരം എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് ജനറേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ട്. കാര്യം ടോർച്ച് എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, പക്ഷേ വെൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രഷൻ വെർട്ടിക്കലിലാണ്, മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വെർട്ടിക്കലിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും വരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു രേഖാചിത്രമാണിവിടെ. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ AC പവർ സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ടോപ്പിൽ കൺട്രോൾ പാനലിൽ തന്നെ അമ്മീറ്റർ, വോൾട്ട് മീറ്റർ, സ്പീഡ് കൺട്രോൾ, ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ പാനലിലായിരിക്കും. കൺട്രോൾ പാനലിന് തൊട്ട് താഴായി വയർ റീൽ കാണാം. സബ് ആർക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ
വയർ റീല്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്കിലേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വയർ റീല് കാണാം. അതിനുശേഷം വയർ ഫീഡ് ഡ്രൈവ്, വയർ റീലിനെ ജോയിന്റിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന വയർ ഫീഡ് ഡ്രൈവ് അവിടെ കാണാം. അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോഡ് ലീഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ലീഡ് നമുക്ക് ദൃശ്യമാണ്. അതിനുശേഷം കൺസ്യൂമബിൾ ഗൈഡ് താഴായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മുടെ ജോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഉരുകിത്തീരുന്ന കൺസ്യൂമബിൾ ഗൈഡ് ട്യൂബ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ്, അതിനുശേഷം അതിനടിയിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് മോൾട്ടൺ സ്ലാഗാണ്. ഈ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗിൻ്റെ ഹീറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉരുകി വീഴുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മോൾട്ടൺ വെൽഡ് പൂൾ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണാം. പിന്നെ റീറ്റെയിനിങ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഷൂസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഡാം എന്നും പറയാറുണ്ട്. അത് വാട്ടർ ഇൻ ഔട്ട് ടൈപ്പാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വെൽഡിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഗിനെ തണുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പൂർവ്വഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഭാഗം പോകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിഷനുള്ള വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയയാണ് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കോപ്പർ ഡാംസ് ഇരുവശങ്ങളിലുമായുണ്ട്. ഇവയാണ് വെൽഡിംഗ് ഒലിച്ചു പോകാതെ അവയെ നിയന്ത്രിച്ച് ജോയിന്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. ഇടത് സൈഡിലെ വർക്ക് പീസ്, അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എർത്തിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ രേഖാചിത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ 2 ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. ഇതിനെ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന വയർ റീല്, അതുപോലെ കൺട്രോൾ പാനൽ തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫിഗറിൽ ഒരു കാരേജ് ട്രോളി ഉണ്ടാകും. ആ ട്രോളിയിലാണ് ഇവനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഹൂപ്പർ ഈ ചിത്രത്തിൽ വരാനുണ്ട്. സബാർക്ക് മെഷീനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലെക്സ് ഹൂപ്പറിലാണ് ഫ്ലെക്സ് നിറയ്ക്കുന്നത്. ആ ഫ്ലെക്സും ഈ വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 4/1 ഭാഗം ഛേദിച്ച ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്. അതിലേറ്റവും മുകളിലായി കോൺടാക്ട് ട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്. അതിലൂടെ ഫില്ലർ വെയർ ജോയിന്റിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ്, അതിനടിയിലായിട്ട് മോൾട്ടൺ മെറ്റലുണ്ട്. അതുപോലെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ്. വാട്ടർ കൂൾഡ് കോപ്പർ ഷൂസ് അതിൻ്റെ 2 ഇരുവശങ്ങളിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ജലം അതിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള 2 ട്യൂബ് അവിടെ ദൃശ്യമാണ്. വെൽഡ് ബീഡ് അടിഭാഗത്തായി കാണാം. ബേസ് മെറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു 3 നോസിലൂടെ 3 ഫില്ലർ വയർ ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ തിക്നെസ്സായ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ കാണുന്ന കോപ്പർ ഷൂ വളരെ വ്യക്തമാണ്. വളരെ നീളത്തിലുള്ള കോപ്പർ ഷൂ ആണ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അതിലൂടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം. The 2 materials that are to be welded are clamped together by a molding shoe. A small gap is left between the workpieces. Below this gap, a base plate is then placed below the gap, sealing it shut on both the sides with just one opening from the top. A flux material is then added into the gap. After this, the electrode is lowered into this particular gap. One end of the power terminal is connected to the electrode and another end is clamped to the base metal. An arc is initiated between the electrode material and the flux. Due to the high temperature of the arc, the flux material is melted. More flux is added into the gap till the molten slag reaches the tip of the electrode. After this, the arc is then extinguished. The main reason why the flux is added here is that it is a very bad conductor of electricity. Because of this, when the current is passed through the molten slag, joule heating occurs. This causes the electrode wire, which is in contact with the flux, to also heat up, causing it to melt and join with the flux weld pool. Since this procedure does not purely depend on arc generation, it is commonly not considered as an arc welding procedure. Instead, it is considered as a fusion welding process. The mold which is used to hold the entire weld pool is normally water cooled. Since the density of the slag material is much lesser than the molten electrode material, it stays on top of the weld pool. This aids in continuous generation of heat as well as protection of the weld pool from oxygen and other atmospheric elements. പ്രവർത്തന രീതി operations. An electric arc is struck between the electrode and the joint bottom with the help of a piece of steel wool. ഒരു സ്റ്റീൽ വൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോഡും ജോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ആർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മെഷീനിൽ ഈ സ്റ്റീൽ വൂളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അതിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആർക്ക്, അതുപോലെ വെൽഡിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ബേൺ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്റ്റീൽ വൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ ആർക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വെൽഡിംഗ് ഫ്ലെക്സ് ഈസ് ആഡഡ് വിച്ച് മെൽറ്റ്സ് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ആർക്ക്. അതിനുശേഷം വെൽഡിംഗ് ഫ്ലെക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് ആർക്ക് ഹീറ്റിൽ ഉരുകുന്നു. When a thick layer of hot flux or molten slag is formed,
the arc action stops and the electric current passes from the electrode to the workpieces through the conductive slag pool. ഈ പറയുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഉരുകി കട്ടിയുള്ള മോൾട്ടൺ സ്ലാഗിന്റെ ഒരു ലെയർ അവിടെ രൂപപ്പെടുകയും ആർക്കിംഗ് ആക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പിന്നീട് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും വർക്കിലേക്ക് ഈ ചാലകശേഷിയുള്ള സ്ലാഗ് പൂളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. The conductive slag bowl remains molten because of its resistance to the electric current passing between the electrode and the work through it. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സ്ലാഗ് ബോൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് താപോജ്വലമായി ഉരുകിയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. ഭാഗികമായി കണ്ടക്റ്റീവാണ് ഈ സ്ലാഗ്. അത് പൂർണ്ണമായി കറണ്ടിനെ സ്മൂത്തായി കടത്തിവിടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് താപോജ്വലമായി മാറുന്നു. ഈ താപമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ അവിടെ മെൽട്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത്. The temperature of this molten slag pool is 1650 degrees Celsius at the surface and 1930 degrees Celsius inside under the surface. ഈ ഉരുകിയ സ്ലാഗിൽ താപനില ഉപരിതലത്തിൽ 1650 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഉപരിതലത്തിനടിയിലായി 1930 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. The heat fuses the edges of the workpiece and the welding electrode to form a weld joint. ഈ താപം പണിത്തരത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തെയും ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഉരുക്കി ഹോമോജനസ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. The welding flux shields the molten metal and reduces oxidation. ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്നും ഈ മെറ്റലിനെ ഈ പറയുന്ന ഉരുകിയ ഫ്ലക്സ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. It cleans impurities from the molten metal. ഉരുകിയ ലോകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഫ്ലക്സ് സഹായിക്കുന്നു. The flux is added in a small quantities periodically. വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഇത് ഈ ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫ്ലക്സ് കൂടിയാൽ സ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ കൂടുകയും അത് താപനില കുറയാനും ഇലക്ട്രോഡ് മെൽറ്റായി പതിക്കുന്ന ചംക്രമണത്തെ ഇത് ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്ലാഗിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഉരുകിയ ലോഹം ലീക്കേജായി തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. വാട്ടർ കൂൾഡ് കോപ്പർ ഷൂസ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻഡ് കൺഫൈൻ ദ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് ആൻഡ് മോൾട്ടൺ വെൽഡിംഗ് മെറ്റൽ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് സോളിഡിഫൈസ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗത്തായി വാട്ടർ കൂൾഡ് കോപ്പർ ഷൂസ് ഉണ്ടാകും. ഈ വാട്ടർ കൂൾഡ് കോപ്പർ ഷൂകളിൽ ഉരുകിയ സ്ലാഗും ഉരുകിയ വെൽഡിംഗ് ലോഹവും ഖരരൂപത്തിലാകുന്നതുവരെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രത്തോളം കനത്തിലുള്ള ഉരുകിയ ലോഹത്തെ വേഗത്തിൽ ഖരരൂപത്തിലാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ കൂൾഡ് കോപ്പർ ഷൂസ് സഹായിക്കുന്നു. വളരെ തിക്നെസ് കൂടിയ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഷെല്ലാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ മോൾട്ടൺ പൂളിനെയും മോൾട്ടൺ സ്ലാഗിനെയും താങ്ങി അതിനെ കരരൂപത്തിലാകാൻ സഹായിക്കുന്ന കോപ്പർ ഷൂകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പാസിൽ വെൽഡിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ഷെല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ പൂർത്തീകരിച്ച ഷെല്ലുകളും നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പോകാം. ഫോർജിങ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹെവി തിക്നെസ് ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ്. ഫോർജിങ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും. കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഫോർജിങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ പാസിൽ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Some alloys such as low carbon and medium carbon steels can be welded. മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അലോയികൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിങ്ങിന് സാധിക്കും. ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ്. ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് അലോയ് സ്റ്റീൽ സച്ച് ആസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് നിക്കൽ അലോയ് ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ്. നിക്കൽ അലോയ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് തിക്നെസ് കൂടിയ മെറ്റലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് where plate thickness is up to 80 mm to be joined. വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ തിക്നെസ് കൂടിയ 80 mm തിക്നെസ്സും അതിന് മുകളിലുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെൽഡിംഗ് ഓഫ് തിക്ക് വാൾഡ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദിസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. വളരെ തിക്നെസ് കൂടിയ ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഇറ്റ്. സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ
ചെറിയ ദൃശ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ബിഗ് ആൻഡ് തിക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ ഹെവി തിക്നെസ് ഉള്ള പാർട്സുകളും നീളത്തിലുള്ള പാർട്സുകളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ്: ഹൈ ഡിപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് അപ് ടു 45 lbs per hour or 20 kg per hour. 20 കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറിലെ ഡിപ്പോസിഷൻ റേറ്റ്. തിക്കർ സ്റ്റീൽ ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പാസ്. പലവട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വളരെ തിക്നെസ് കൂടിയ സ്റ്റീൽ ലോഹങ്ങളെ ഒറ്റ പാസിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിഡ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഈസ് ലോ. അവശേഷിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദവും വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വളരെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രെസ്സും മറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ബെൻഡായി പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ സൈഡ് ടു സൈഡ് വെൽഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതലും ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. ഇത് ഒറ്റ പാസിൽ വെർട്ടിക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അൺലിമിറ്റഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ്. പലവട്ടം പറഞ്ഞു, അൺലിമിറ്റഡ് എത്ര വലിയ തിക്നെസ്സും 2-3 നോസിൽ ഫില്ലർ വയറിന്റെ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ ടൈമിൽ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലെസ് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ. പലയിടത്തും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലാഗ് പോലും ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷനും വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ഈ വെൽഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ലെസ് ഫ്ലെക്സ് കൺസപ്ഷൻ. ഫ്ലെക്സ് മറ്റെങ്ങും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. കോപ്പർ ഷൂ ഡാംസ് 2 സൈഡിലുണ്ട്. വെൽഡ് ജോയിന്റ് വളരെ നാരോയാണ്. അതിലാവശ്യമായ ഫ്ലെക്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ആ ഫ്ലെക്സ് തന്നെ ഹീറ്റ് താപോജ്വലമായ ഏരിയ വളരെ സമയം സൃഷ്ടിച്ച് നൽകുന്നതിനാൽ ഫ്ലെക്സിന്റെ കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. നോ സ്പാട്ടർ 1% പോലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇതിന്റെ പരിമിതികളും കൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ലോ ടഫ്നെസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ്. വെൽഡിന് വളരെ കാഠിന്യം കുറവാണ്. ഓൺലി വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ വെൽഡിംഗ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ വെൽഡ്. ഇത് പരുക്കൻ ഘടനയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഈ വെൽഡിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് ജോയിന്റ് കനോട്ട് ബി വെൽഡഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒറ്റ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കലിലുള്ള ഒറ്റ ആക്സിസിൽ ഇത് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ. കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ചരിവും വളവും തിരിവും ഒക്കെ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മോർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഹോട്ട് ക്രാക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ. ചൂട് ബാധിച്ച മേഖലകളിൽ വിള്ളലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഓഫ് വെരി ഹെവി പ്ലേറ്റ്. ഹെവി പ്ലേറ്റ്സ്, വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെറ്റലുകൾ തന്നെ ഉരുകിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഹെവി പ്ലേറ്റ്സ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. ഈ പറയുന്ന ഒരു വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. 2 നോസിലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലത് സൈഡിലായിട്ട് ആ വെൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 3 ഫില്ലർ വെയർ റോൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഹെവി തിക്നെസ് ഉള്ള, എനിക്കൊന്ന് 500 mm തിക്നെസ് എങ്കിലും കാണാം. അത്രയും തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഒറ്റ പാസിൽ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോസ്ലാഗിൻ്റെ ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോസ്ലാഗ് വെൽഡിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൽ സ്ലാഗിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിവരണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.